أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا بوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. ادارہ الاترجہ اکیڈمیت القرآنیہ کے تحت اس مرتب کیے جانے والے کورس القول السدید فی علم تجوید کی پہلی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلا و سہلا بکم. میرا نام ہے تنزیلہ شفیق اور میں اس ادارہ کی ہیڈ بھی ہوں اور آپ کی کورس انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیچر بھی. سب سے پہلے ہم کورس کے تعارف سے بات کو شروع کریں گے. کورس کا تعارف، پہلا تعارف وہ ہے جو آپ نے کورس فلائر پر دیکھا، جس میں آپ کو معلوم ہوا کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں گے، ہماری کلاس کے اوقات کیا ہوں گے، ایام کیا ہوں گے، اور ہماری جو کورس ہے اس کا دورانیہ کیا ہے. اس کے علاوہ مزید تعارف کے لیے آپ کے ساتھ کورس فائل کو شیئر کیا گیا تھا. کورس فائل میں ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس ہیں، آپ انہیں خود بھی ضرور 2-4 بار کھول کر دیکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے. کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ کی کتاب ہے جو کہ القول السدید فی علم التجوید، قاری سلمان میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ کہ آپ سب کے پاس یہ کتاب ہوگی. جس کے پاس نہیں ہے وہ ضرور پرچیز کریں یا پھر اس کا PDF جو ہے اس کا پرنٹ لیں. اس کتاب کا ہم نے مکمل انشاءاللہ درسی مطالعہ کرنا ہے. دوسرا ہے ہمارا کلاس ٹائم ٹیبل. اس کو آپ دیکھیں کہ آپ نے کب کلاس جوائن کرنی ہے، کلاس سٹارٹنگ میں کیا ٹائم ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے ڈیلی کلاس کا جو ٹائم ہے وہ 1 آور ہے اور اس میں آپ کے 2 سیشنز ہوں گے. پہلا سیشن 20 منٹ کا ہوگا، اس کے بعد آپ کی 3 منٹ کی بریک ہوگی، اس کے بعد آپ کا دوسرا سیشن دوبارہ سے 20 منٹس کا ہوگا، پھر آپ کے گروپ جو ہے ڈسکشن ہوگی. تو آپ لوگوں نے بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. فرسٹ سیشن میں ہم لوگ ایک ٹاپک پڑھیں گے اور جو سیکنڈ سیشن ہوگا اس میں دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. دونوں ٹاپکس بالکل ایک دوسرے سے چینج ہوں گے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے بالکل ایکٹیو رہیں اور ساتھ اپنے نوٹس بھی لیں اور اپنی کتاب بھی کھول کر رکھیں. دوسرے سیشن کے بعد آپ کی یہ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. آپ سب کو مناقشہ گروپس میں ایڈ کیا گیا ہے، وہاں پر آپ کے ٹیچرز آپ کو زوم ID شیئر کریں گے. تو آپ نے اپنے گروپ ٹیچرز کے پاس جانا ہے اور جو ہم نے پڑھا ہوگا ڈیلی اس کا مناقشہ ہوگا. مناقشہ مینس ڈسکشن ہوگی. مزید آپ اس کو جو ہے کورس فائل سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کورس فائل میں ہے آپ کے پاس آپ کا ڈیلی لیسن پلان. ڈیلی لیسن پلان جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا پورا کورس ہے، ہر دن، ڈیٹ اور سیشن 1 میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، سیشن 2 میں کیا پڑھنا ہے، کون سے ڈیز آپ کی ریویژن ڈیز ہیں، یہ سب کچھ اس میں بتایا گیا ہے. آپ کے پاس آپ کو خود معلوم ہو کہ میرا آج یہ ٹارگٹ ہے، مجھے کچھ بھی سستی کرنے کی یا ایبسنٹ ہونے کی بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے. اس کے بعد ہے پالیسی ڈاکیومنٹ. پالیسی ڈاکیومنٹ میں ہے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کس بیس پہ کیا گیا ہے. ہمارے فلائر میں مینشن تھا کہ اس کورس میں ایڈمیشن کے لیے بنیادی رولز کا علم ہونا ضروری ہے. آئی ہوپ آپ سب کو پتا ہوگا. اس کے بعد ایڈمیشن فارم ہے. ایڈمیشن فارم جو ہے وہ آپ سے بیسک انفارمیشن لی گئی تھی، لیکن 2 سے 3 کلاسز کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا اگر آپ ریگولر ہیں اور کورس پالیسیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد فیس کی ادائیگی ہے. خارجہ پالیسی میں یہ ہے اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کلاس میں کنٹینیوسلی لسنر رہ رہی ہیں یا کورس میں 2 سے زیادہ چھٹیاں کرتی ہیں
یا ڈسکشن گروپس نہیں لیتی ہیں، اسائنمنٹ مس کر رہی ہیں، کوئز مس کر رہی ہیں، ادارے کی پالیسی کو رسپیکٹ نہیں کر رہی ہیں، تو بے شک ان کی فی پیڈ ہے، وہ ولنگ ہے پڑھنے کے لیے، ہم ان کا ایڈمیشن کینسل کر دیں گے، وہ کورس میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ سرٹیفکیٹ پالیسی ہے، سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کے 100% اٹینڈنس ہونا ضروری ہے۔ اکثر ایٹ دا اینڈ آف کورس اسٹوڈنٹس ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باجی میری تو ایک ہی چھٹی تھی، 2 ہی چھٹیاں تھیں، تو ہمارا جو شارٹ ہوتا ہے کورس، کریش کورسز ہوتے ہیں، ان میں اٹینڈنس جو ہے وہ 100% ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کو استفادہ تو ہوتا ہے لیکن سرٹیفکیٹ آپ کا ایشو نہیں کیا جاتا۔ سرٹیفکیٹ کے لیے دوسرا رول یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیچر ہیں یعنی کہ میں، اور جو آپ کے ڈسکشن ٹیچر ہیں وہ آپ سے سیٹسفائی ہو، بے شک آپ کی اٹینڈنس 100% ہے، ہمیں بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ بچہ اس نے پڑھا ہے، اس نے محنت کی ہے، کام چیک کروایا ہے سارا، ہم سیٹسفائی ہوں گے تو پھر ہی 100% اٹینڈنس پر سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔ ایک بچے کا اٹینڈنس 100% ہے لیکن ٹیچر سیٹسفائی نہیں ہے تو بھی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جائے گا، یہ معلوم آپ کو پہلے سے ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف کورس آپ کا ریٹن ایگزام نہیں ہوگا بلکہ اورل وائبا ہوگا، اس میں آپ کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے آپ کے کورس فائل میں آپ کے ڈیلی اسائنمنٹ۔ ڈیلی اسائنمنٹ میں جو بھی آپ کو پڑھایا جائے گا وہ آپ کو چھوٹی سی اسائنمنٹ دی جائے گی، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ یہ آپ نے زبانی اسائنمنٹ کرنی ہے لیکن آپ اس کو پہلے یاد ضرور کریں اچھے طریقے سے، پھر اس کو زبانی کریں۔ یہ آپ کے پورے کورس کی 25 ڈیز ہیں، تو یہ ساری کلاسز کی ڈیلی اسائنمنٹس آپ کی کورس فائل میں ایڈ ہیں، انہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد گروپ کی ڈسکرپشن کو ضرور پڑھیں، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ڈیلی لیسن ہوگا وہ یوٹیوب پہ کس پلے لسٹ میں ایڈ ہوگا، وہ پہلے سے پلے لسٹ ڈسکرپشن میں ایڈ ہے، وہاں سے آپ ڈیلی لیکچر لیں گے۔ کسی کو بھی اکاؤنٹ نمبر چاہیے ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ایڈ ہے، ڈیلی جو بھی زوم کا لنک ہوگا وہ بھی ڈسکرپشن میں ایڈ ہے، ہر طرح کے نوٹس، بک، پلان، سب کچھ جو ہے وہ آپ کی ڈسکرپشن میں ایڈ ہے۔ سم ٹائم اسٹوڈینٹس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، کتاب نہیں مل رہی ہے، یا ہمیں یہ نہیں پتا آج کیا پڑھایا گیا ہے، آج کی اسائنمنٹ کیا ہے، آج کی ریکارڈنگ کہاں سے لینی ہے، ہر چیز ڈسکرپشن میں ایڈ ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے سستی نہیں کرنی ہے، دھیان سے خود چیزوں کو کھولیں اور وہاں سے پڑھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو القول السدید کتاب ہے یہ کافی لینتھی ہے سلیبس میں، اور ہم نے اسے بالکل ایک کریش کورس کی طرح پڑھنا ہے۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی۔ جو سست ہوگا، جو آج کا کام کل کے لیے چھوڑے گا، جو کلاس میں ٹائم پہ نہیں آئے گا، اس کے لیے یہ کورس بالکل بے فائدہ ہوگا، اس کو کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن جو رسپانسبل ہوگا آئی ہوپ اس کو بہت اچھا لگے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے سیشن 1 کا ٹاپک ہے علم تجوید کی اہمیت و ضرورت۔ اس کو آپ اپنے بک سے ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ تقدیم، علم تجوید کی اہمیت و تدوین اور مجودین کی فضیلت، یہ سارے ٹاپکس آج سیشن 1 کے ہیں۔ اس سے پہلے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ساتھ ساتھ کہ ہم کون کون سے ٹاپکس پڑھ رہے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف کورس یہ پورا کنٹینٹ جو ہے یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے علم تجوید کی اہمیت و ضرورت پر ایک کافی ڈیٹیل لیکچر جو ہے اسے اپلوڈ کیا تھا، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے آج شیئر کیا جائے گا۔ آج ہم اس کو مختصراً ہی دیکھیں گے۔ قرآن پاک آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جب انسان کی ذاتی معاملات کی بات ہوتی ہے تو اس میں اونچ نیچ کی گنجائش ہے، لیکن جب معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا آ جاتا ہے وہاں پر کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اونچ نیچ کرے۔ اور جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس کے عربی ہونے کی صراحت قرآن پاک میں موجود ہے بلسان عربی مبین۔ اور عربی لب و لہجہ جو ہے وہ تجوید سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ عربیت کو برقرار رکھنے کے لیے،
قرآن کی عربیت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ ہی خود بتایا کہ قرآن پڑھا کیسے جائے گا۔ اسی کیفیت کا ذکر ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ وہ نبی تھے، ان کو بھی تاکیداً کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ لیکن اگر ہم آج دیکھ لیں تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے علم تجوید پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی قرآن کو اتنے خراب طریقے سے تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں ذرا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی سراسر نافرمانی ہے۔ تو اس کورس میں آپ کا سب سے پہلا گول یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی تلاوت، آپ کو تجوید آتی ہے یا آپ کو تجوید نہیں آتی ہے، تلاوت آہستہ کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا حق ہی یہی ہے کہ اس کو ترتیل سے پڑھا جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَأُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے اتنے جز پڑھنے ہیں، اتنے قرآن پڑھنے ہیں، ابھی رمضان بھی آ رہا ہے تو پھر سپیڈ لگ جائے گی، تو بہتر ہے آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں اور درست ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور جو صحابہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ ان لوگوں سے قرآن سیکھیے، تو ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک بہت ہی تاکیدن حدیث ہے كان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقرئ القرآن رجلا فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا قرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے تو اس نے انما الصدقات للفقراء یہ آیت پڑھی اور مد نہیں کی، تو عبداللہ بن مسعود نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھایا ایسے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پڑھایا ہے، تو انہوں نے آیت کو پڑھ کر سنایا اور مد کر کے دکھائی۔ اور آج تو ہم کہتے ہیں کہ بچے مد کی غلطی، کوئی مد کی غلطی ہوتی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ چلے ہمارے ساتھ یہاں پہ آن کیمپس میں بچے بیٹھے ہیں حافظات، وہ ایسے ہی کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں حفظ میں یہ مد کی غلطی، کوئی مد کی غلطی نہیں ہے، تو اب سب ہنس رہے ہیں، تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کی احادیث ہیں، استغفر اللہ، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ ذاتی مطالعہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استاد کے گائیڈ کرنے کی ہوتی ہیں، انہیں میں مکمل گائیڈ کروں گی انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹس کے سیلف ایفرٹ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا ذاتی مطالعہ، آپ کا ذاتی شوق، آپ کا ذاتی ذوق، اس کے لیے آپ نے انشاءاللہ ایفرٹ کرنی ہے۔ یہ سارے اقوال ہیں، یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ کچھ احادیث ہیں، ہم انہیں آج پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں سے یہ ایک خاص حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی عمدہ قرات کرنے والا بزرگ، مکرم اور پاک باز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ شخص جو تلاوت کرتا ہے اور اٹکتا ہے اور اس پر مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے ہم تو اتنے سال سے تجوید پڑھ رہے ہیں لیکن تجوید جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، اجر تو ملٹی پلائی ہو رہا ہے نا، ایفرٹ کرنا نہیں چھوڑیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पाक की तिलावत किया करें क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी होगा। दुनिया में कोई किसी की सिफारिश नहीं करता है। यहाँ तक कि आप अपने बहन भाइयों की मिन्नत करें ना कि आज बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचाता है आपको। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के आगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज माँ बाप के सामने या कहीं भी जॉब पर कोई किसी का नहीं बनता है, सब डरते हैं। तो क़यामत के दिन कितना खौफ होगा। तो कुरान उस दिन अपने पढ़ने वालों को बचा लेगा। फिर आती है इल्म तजवीद की तदवीन। तदवीन कहते हैं एक मुकम्मल इल्म की सूरत में किसी भी इल्म का जमा हो जाना, जैसे हम कहते हैं ना एक खास ब्रांच बन जाना। तो इल्म तजवीद एज अ ब्रांच कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो इसमें यह है कि जैसे जैसे कुरान नाजिल होता था, जैसे जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान को लेकर आते थे, वैसे वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह ही सहाबा कराम को पढ़ा देते थे। यानी कि इल्म तजवीद कब इल्म बना? जैसे ही कुरान नाजिल हुआ, तजवीद के साथ ही नाजिल हुआ। तो इसके नाजिल होते ही हर आयत के साथ इल्म तजवीद बनता गया। लेकिन सहाबा कराम अहले जुबान थे, उन्हें कवाइद की जरूरत नहीं थी। तो इल्म तजवीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ एक तिलावत तक महदूद था, जिसे हम आज कहते हैं अमली तजवीद। तो इल्म तजवीद का जो अमली तजवीद का पार्ट है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही बन गया। और जहां तक बात है इल्म तजवीद की, जो आप भी किताब पढ़ने जा रहे हैं आज, वो इल्म तजवीद से ताल्लुक रखती है। इसको कहते हैं मिन हैसुल कवाइद, जहां से इल्म तजवीद के कवाइद बनाए गए। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम आते हैं, लेकिन आपको हमेशा इमाम खलील बिन अहमद अल फराहिदी राहिमहुल्लाह ताला का नाम याद रहना चाहिए है। और ये भी याद रहना चाहिए कि वो 100 हिजरी में पैदा हुए और 170 हिजरी में उनकी वफात हुई। यानी कि पहली सदी के अंदर अंदर ही इल्म तजवीद, जो कि इल्मी तजवीद है, उस पर काम होना शुरू हो गया था। ठीक है, और बहुत अच्छा हो कि आप बाकी भी नाम याद करें। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, ये सारे नाम आपको खुद ब खुद याद होते रहते हैं, जगह जगह किताबों में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले सेशन का एंड होता है, जो कि था इल्म तजवीद की अहमियत और ज़रूरत के बारे में। एक आखिरी बात कहूंगी जो बहुत सादी है, कि इल्म तजवीद जो है वो हर एक पर सीखना जरूरी है। बेशक वो प्रेसिडेंट हो, वो स्टूडेंट हो, वो टीचर हो, वो बुजुर्ग हो, वो बच्चा हो, वो काम करने वाला हो, वो कूड़ा उठाने वाला हो, कोई भी हो, हर तबके और हर इल्म और हर शोबे के मुतालिक इंसान के लिए जरूरी है कि वो कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जब तकबीरात प्ले होंगी ना तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फौरी तौर पे ये रिवाइज करना है कि हमने अभी अभी पढ़ा क्या है। ठीक है, क्विकली रिवाइज करना है कि हमने क्या पढ़ा है। तो मैं एक बार फिर आपको खुद रिवाइज करवा देती हूँ। आज आपको मालूम नहीं था कि हमने तकबीरात टाइम में रिवीजन करनी होती है। आज हमने ये पढ़ा है कि इल्म तजवीद की अहमियत और ज़रूरत क्या है। इसमें आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक आयत याद करनी है। ठीक है, इंसान का जो शर्फ है उसी इल्म के साथ होता है जो इल्म इंसान याद करता है। तो एक आपने कुरानी आयत याद करनी है, एक हदीस याद करनी है, और एक आपने किसी भी सहाबी का कौल याद करना है। ठीक है, एक आपने जुबानी आयत याद करनी है, एक हदीस याद करनी है, और एक आपने किसी भी सहाबी का कौल जुबानी याद करना है। और आपको ये याद होना चाहिए, आपके जहन में रहना चाहिए है कि इल्म तजवीद की तदवीन कब हुई। नंबर एक तो दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही हो गई। जैसे जैसे कुरान नाजिल हो रहा था वो तजवीद के साथ ही नाजिल होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तजवीद के साथ ही पढ़ा दिया। दूसरा, फिर जैसे जैसे इस्लाम फैला तो उस वक़्त ज़रूरत महसूस हुई कि तजवीद के कवायद को मुरतब किया जाए। तो मुख्तलिफ आइमा कराम ने इसके ऊपर फिर मेहनत की, और उनमें काबिल ज़िक्र नाम किसका है, इमाम खलील बिन अहमद अल फराहिदी रहमहुल्लाह ताला का। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस किताब में उन्हीं के मज़हब को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारा टॉपिक मैंने आपको हाईलाइट करवाया था, इसको हमने देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के हमारे सेशन नंबर 2 का टॉपिक है हा का बयान। अपनी बुक पर आप आ जाएं, पेज नंबर 104। हा का बयान, और हा के बयान में खुसूसी तौर पर हम पढ़ेंगे हाय ज़मीर के कवायद। इसको अपने पास हाईलाइट कर लें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, आमीन। बिल्कुल इजी होकर पढ़ना है, और साथ के साथ आपने याद करना है। हम पढ़े हा। कुरान पाक में जो हा है वो दो तरह से आती है। याद हो गया? कुरान पाक में हा कितनी तरह से है? 1 2 3 4 5। तो दो तरह से आती है। पहली है हाय असलिया। असलिया कह लें या असली कह लें। पहली तरह की हा का क्या नाम है? हाय असलिया। दूसरी हा है हाय जायदा। खुद से ही पूछें, हा कुरान पाक में कितनी तरह से आती है? दो तरह से आती है। पहली तरह की हा का नाम हाय असलिया, और दूसरी तरह की हा का नाम हाय जायदा। हाय असलिया, हाय जायदा, हाय असलिया, हाय जायदा। याद हो गया? हाय असलिया क्या होती है? बहुत सिंपल है। हाय असलिया वो हा होती है जो रूट वर्ड का हिस्सा होती है। हर हर कलिमा कुछ हुरूफ से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर वो हुरूफ नहीं होंगे तो वो कलिमा नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं रूट वर्ड। ये तो आपको मालूम होगा रूट वर्ड क्या होता है। तो हाय असलिया रूट वर्ड की हा होती है, और हाय जायदा रूट वर्ड की हा नहीं होती। नाम से ही पता चल रहा है ये एक्स्ट्रा होती है, रूट वर्ड की नहीं होती। अब क्या होगा? अगर कोई हाय असलिया को स्किप कर दे, हाय असलिया को स्किप कर दे, तो जाहिरी बात है उसने कलिमा खराब कर दिया, बेस को ही डिस्टर्ब कर दिया। तो मानी तब्दील हो जाता है, मानी तब्दील हो जाता है। ठीक है, अगर हाय असलिया किसी ने नहीं पढ़ी तो क्या होता है, कलिमा की स्ट्रक्चर कलिमा ही खराब हो जाता है।
معنی چینج ہو جاتا ہے. اور ہائے زائدہ معنی جو لفظی معنی ہوتا ہے اس میں اس طرح سے فرق نہیں پڑتا. تو ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، بہت ہی آسان بات پڑھی ہے. کیا پڑھا ہے کہ ہا دو طرح سے ہوتی ہے. نمبر 1 ہائے اصلیہ اور نمبر 2 ہائے زائدہ. ٹھیک ہے. ہائے اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، جو روٹ ورڈ کا حصہ ہوتی ہے. روٹ ورڈ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس کلمہ. نفس یعنی کہ جان ہوتی ہے، کلمہ کی جان جس سے کلمہ بنا ہے، اور اگر وہ نہ پڑھی جائے تو معنی چینج ہو جاتا ہے. ہائے زائدہ ایکسٹرا ہوتی ہے. اچھا، ایکسٹرا کیسے آتی ہے اب وہ پڑھتے ہیں. ہائے اصلیہ تو ہم نے سیکھ لی نا، اب ہم ہائے زائدہ کو سیکھتے ہیں. ہائے زائدہ ایکسٹرا. اب یہ قرآن پاک میں 3 طرح سے آتی ہے. ایک ہوتی ہے مدورہ، ایک ہوتی ہے سکتہ، ایک ہوتی ہے مدورہ، ایک ہوتی ہے ہائے سکتہ، اور تیسری ہوتی ہے ہائے ضمیر. اب آپ کہیں گے اتنی مشکل باتیں ایک ہی دن میں پڑھائی جا رہی ہیں. بہت سمپل ہے، بالکل دھیان سے ابھی یاد کریں، ابھی یاد ہو جائے گا. ہائے زائدہ، ویسے تو ہا کی 2 قسمیں تھیں، اصلیہ اور زائدہ، لیکن زائدہ کی 3 قسمیں ہیں. ہائے زائدہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. شاباش. ہائے زائدہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی ہے مدورہ، بہت سمپل ہے. جو گول تا ہے اس پہ ہم ہا بنا کے وقف کرتے ہیں، تو جو گول تا ہا سے چینج ہوتی ہے اور ہا بن جاتی ہے، اس ہا کو ہم ہائے مدورہ کہتے ہیں. کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہائے مدورہ کیا ہوتی ہے؟ گول تا وقفن جب ہا بن جاتی ہے، گول تا جب وقفن ہا بن جاتی ہے تو اسے ہم ہائے مدورہ کہتے ہیں. سمپل. اچھا، ہائے سکتہ کیا ہوتی ہے؟ ہائے سکتہ تھوڑی سی آپ یہ کہہ لیں کہ فینسی ہا ہوتی ہے. یہ کیا کرتی ہے، جیسے آپ نا کبھی کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں تو فیچرز کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے مزید چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہی کام ہائے سکتہ کرتی ہے. کچھ کلمات کے آخری حرکت کو، ٹھیک ہے، آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہا لگائی جاتی ہے. جیسے اگر میں پڑھوں حسابیہ بیا تو زبر واضح نہیں ہو رہی. اگر میں پڑھوں حسابیہ تو ہا لگانے سے زبر ذرا کلیئر ہو جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا، میک اپ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف فیچر کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہی کام ہائے سکتہ کرتی ہے کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی معنوی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، قرآن میں کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہوتا. ہائے سکتہ صرف کچھ کلمات کے آخر پر لائی جاتی ہے، آخری حرکت کو واضح کرنے کے لیے. تو ہائے مدورہ کیا ہوتی ہے؟ اگر گول تا پر وقف کرے اور وہ ہا بن جائے، وہ ہائے مدورہ ہے. اور اگر کسی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہا لگائی جائے تو وہ ہائے سکتہ ہے. اچھا جی، اب ہماری ایک اسپیشل ہا ہوتی ہے ہائے ضمیر. تجوید میں خاص طور پہ ہم ہائے ضمیر کو ہی پڑھتے ہیں. ہائے ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہائے ضمیر جیسے ہم انگلش میں کرتے ہیں نا، ہی شی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح عربک میں بھی ہم کچھ چیزوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہائے ضمیر کو ہم، آپ یہ کہہ لیں کہ پروناؤن کی طرح ہوتی ہے. یہ اشارہ کرتی ہے، کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ جب بھی ہائے ضمیر آتی ہے تو واحد مذکر غائب کے صیغے کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے کوئی ایسا قرآن میں معنی آنا ہو جہاں پر ایک میل جو کہ موجود نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو اس کا نام لینے کی بجائے ہا لگائی جاتی ہے، ایسے ہو یا جیسے ہی، تو اس ہا کو ہائے ضمیر کہتے ہیں.
हाय ज़मीर मैं रिपीट कर दूं ताकि जरा कुछ मजीद क्लियर हो जाए। हाय ज़मीर क्या होती है? हाय ज़मीर इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है। किस चीज की तरफ इशारा करती है? वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे की तरफ। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, याद करने की बात है, याद करें, याद होगा, मुश्किल खत्म हो जाएगी। जमीर किसकी तरफ इशारा करती है? वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे की तरफ। ठीक है, चलें, यहाँ तक हमारे हमें समझ आ गया। क्या समझ आया? कि कुरान में हा दो तरह से आती है, एक हाय असलिया, एक हाय जायदा। हाय असलिया नफ्से कलिमा की हा होती है, हाय जायदा एक्स्ट्रा होती है। हाय जायदा की तीन इकसाम है, हाय मुदव्विरा, हाय सकता और हाय जमीर। ठीक हो गया। चलें जी, इसको हम पहले पढ़ लें, फिर हम हाय जमीर को पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हा की दो किस्में हैं, असली और जायदा। हाय असली जो फा आइन लाम के मुकाबले में हो और नफ्से कलीमा की हो, इसको जुदा करने से मानी खराब हो जाता है। जैसे लम तन ताही नून हा या, और बाकी भी आप रूट वर्ड्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो सारी रूट वर्ड की हा है। ठीक है, नून हा या जैसे तनताही है। हाय जायदा जो फाइल लाम के मुकाबले में ना हो और ना ही नफ्से कलीमा की हो, इसका यरदहू का रूट वर्ड निकालें, पता चलेगा हाँ रूट वर्ड से बाहर है। हाय जायदा की तीन किस्में होती हैं, वो हमने पढ़ ली हैं। हाय मुदव्विरा क्या होती है? बिल्कुल सादा लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं। हाय सकता क्या होती है? ये भी सादा लिखा है, इसे भी पढ़ सकते हैं। हाय जमीर क्या होती है? वाहिद मुजक्कर गायब की वो जमीर है जो कलिमा के आखिर में बमानी उस लाहिक होती है। ठीक है, इसका मानी क्या होता है? उस, अनजलहू उसने उसे नाजिल किया। चलें जी, यहाँ तक हमने बेसिक पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं हाय जमीर पर। हाय जमीर, हाय जमीर बड़ी मजेदार है, इसको आपने याद करना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाय जमीर पे कभी भी जबर नहीं आती, पहली बात याद कर लें। हाय जमीर पर कभी भी जबर नहीं आती, यानी कि कभी भी हा नहीं होगा। अगर जमीर की हा होगी तो हा नहीं होगी, या तो इस पर पेश होगी या फिर जेर होगी, कभी भी जबर नहीं आएगी। हाय जमीर पर कभी भी जबर नहीं आएगी, या पेश आएगी या जेर आएगी, या पेश आएगी या फिर जेर आएगी। ये अब हमने पढ़ना है कि पेश कब आएगी और जेर कब आएगी। ये तो याद हो गया ना कि हाय जमीर पर कभी भी जबर नहीं आएगी, या तो पेश आएगी या जेर आएगी। अब जेर कब आएगी? आपने हाय जमीर को गौर से देखना है, गौर से देखें। अगर हाय जमीर से पहले, बाद में नहीं, बाद की बात नहीं हो रही भाई, ध्यान से, पहले, अगर हाय जमीर से पहले याए साकिन आ जाए, जैसे देखें फी ही, फी ही, गौर से देखें, हाय जमीर है और उससे पहले या साकिन है, तो हाय जमीर के नीचे जेर आएगी। इसी तरह अगर हाय जमीर हो और हाय जमीर से पहले भी जेर ही हो, जैसे देखें बी ही होता है वैसे, बी ही, ये हाय जमीर है, उससे पहले जेर है, तो ये दो कंडीशंस हैं। थोड़ी सी बात अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो याद करनी पड़ेगी, समझना मुश्किल नहीं है, याद करना पड़ेगा। क्या है? हाय जमीर पर जबर कभी नहीं आएगी, या जेर आएगी या पेश आएगी। हाय जमीर पर जबर कभी भी नहीं आएगी, हाय जमीर पर जबर कभी भी नहीं आएगी, या जेर आएगी या पेश आएगी। जेर कब आएगी? जब हाय जमीर से पहले या साकिन हो, जैसे फी ही, या फिर हाय जमीर से पहले जेर ही हो, जैसे बी ही। चलें, हमने ये याद कर लिया कि जेर कब आएगी। परेशान ना हो, ठीक है, कि ऐसे हो रहा है, आप इसको याद करेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। ठीक है,
लंबे लंबे जुमले नहीं याद करें। हमारे साथ ये मुश्किल होती है कि जब हम फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं ना, तो हम लफ्जन लफ्जन रट्टे लगाने लग जाते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कंसेप्ट याद करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करें। इंपॉर्टेंट क्या है कि जबर कभी नहीं होगी, या जेर होगी या पेश होगी। जेर कब होगी? जब हाय जमीर से पहले खुद जेर हो, या हाय जमीर से पहले याय साकिन हो। एक बात हो गई। दूसरी बात, पेश कब होगी? हाय जमीर पर पेश कब होगी? बहुत सिंपल है, हाय जमीर से पहले जेर ना हो और याय साकिन ना हो तो पेश होगी। ठीक है, ये दो कंडीशंस जो जेर की थी ना, ये दो ना हो तो पेश होगी। थोड़ा सा बड़े बच्चों वाला पढ़ते हैं, ये मैंने जरा जबर लिख दिया यहाँ पे, यहाँ मैंने जेर लिखना था। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको बड़े बच्चों की तरह पढ़ते हैं। वो क्या? देखिए, अगर हाय जमीर से पहले जेर नहीं होगी तो जबर होगी या फिर पेश होगी। या साकिन नहीं होगा, या साकिन नहीं होगा तो कोई और साकिन होगा। तो अक्सर किताब में ऐसे भी लिख देते हैं कि हाय जमीर से पहले जबर हो या पेश हो या कोई और साकिन हो तो पेश होगी। तो बात तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। जेर कब होगी? जब हाय जमीर से पहले या साकिन हो या जेर हो। और पेश कब होगी? जब ये दोनों ना हो। ये दोनों नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जेर नहीं होगी तो जबर या पेश हो सकती है, या साकिन नहीं है तो कोई और साकिन हो सकता है। समझ आ गई है? अच्छा चले ठीक है, यहाँ तक हो गया कि हाय जमीर की हरकत क्या होती है। हाय जमीर पर हरकत क्या होती है? तो पहली बात, जबर कभी भी नहीं होगी, जेर होगी। जेर कब होगी? जब पहले जेर हो या पहले या साकिन हो। ये दो शक्लें हैं। पेश कब होगी? जब ये दो शक्लें ना हो, और ना होगी तो यहाँ जबर होगा या पेश होगी या कोई और साकिन होगा। तो हमने हाय जमीर पर हरकत लगाने के कायदे सीख लिए हैं। अब हमने ये सीखना है कि कुरान पाक में कभी होता है फी ही हुदन, हा को नहीं खींच रहे, लेकिन बी ही, इसमें हा को हम लंबा करके पढ़ रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा कौन सा कायदा है जो हमें ये बताएगा कि हाय जमीर को कब लंबा करना है और हाय जमीर को कब लंबा नहीं करना? ये सुपर इजी रूल है, इसको याद कर ले। वो क्या है? आपने हाय जमीर को गौर से देखना है। ठीक है, हाय जमीर को गौर से देखें। जेर वाली भी हो सकती है, पेश वाली भी, ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेशक जेर वाली हो, बेशक पेश वाली हो। उसके बाद क्या होगा? अगर हाय जमीर से पहले और हाय जमीर के बाद दोनों को देखना है। जब हमने हरकत लगाई थी ना बच्चों की, तब हमने हाय जमीर के बाद नहीं देखा था, सिर्फ हाय जमीर के पहले देखा था। अब जब हाय जमीर को खींचने की बारी आ रही है ना, लंबा करने की बारी आ रही है, तो हाय जमीर के पहले भी देखना है और हाय जमीर का बाद भी देखना है। अगर ये दोनों मुतहरिक हो, पहला वाला भी मुतहरिक हो और बाद वाला भी मुतहरिक हो, तो हाय जमीर को लंबा करेंगे, खींचेंगे। खींचेंगे, और खींचने का नाम क्या होता है? सीला होता है। ठीक है, जैसे आपका नाम भी कुछ होता है, किसी का नाम अमारा होता है, किसी का सिदरा होता है, मेरा नाम तंजीला है, इसी तरह खींचने का नाम सीला है। तो सीला कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, सीला बहुत सिंपल है, खींचने को सीला कहते हैं। और हाय जमीर को खींचेंगे तो हाय जमीर को में सीला हो जाएगा। ठीक है, तो हाय जमीर को कब खींच के पढ़ते हैं? जब हाय जमीर का माकबल भी मुतहरिक हो और माबाद भी मुतहरिक हो। और कब नहीं खींचते? चलें ये भी देख लेते हैं। जब माँ कब्ल और माँ बाद मुतहरिक ना हो, फिर क्या हो सकता है? जैसे देखिए, माँ कब्ल साकिन हो, माँ बाद मुतहरिक हो, सिला होगा? कभी भी नहीं। माँ कब्ल मुतहरिक हो और माँ बाद साकिन हो, नहीं सिला होगा। या माँ कब्ल और माँ बाद दोनों साकिन हो तो भी सिला नहीं होगा। इस बात का उलट ही है ये। तो यहाँ तक हमने हाय जमीर भी पढ़ लिया। तो कहते हैं इसके दो कायदे हैं। पहला कायदा है हरकत, दूसरा है सिला। हरकत मकसूर होगी या मजमूम, पहले ही पढ़ा है हमने। मकसूर कब होगी, मजमूम कब होगी, हमने डिस्कस कर लिया है। सिला के मायने खींचने के हैं
हाय ज़मीर को ऐसे खींचना कि वाव मदा या याए मदा पैदा हो जाए। हाँ, सिला को इशबा भी कहते हैं, इसको याद रखें। सिला को इशबा भी कहते हैं, नाम है बस। अदम सिला कहते हैं कि हाय ज़मीर में ना खींचें। कब नहीं खींचते? जब पहले या बाद साकिन आ जाए तब नहीं खींचते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो बहुत सिंपल बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। आपको पता है ये रूल्स इंसानों ने बनाया है। कुरान पाक तो वही ऐसे ही नाजिल हुई जैसे हम पढ़ते हैं, तो वही को याद रखने के लिए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए, इंसानों को समझाने के लिए ये रूल्स बनाए हैं इंसानों ने। अब सम टाइम ऐसा होता है कि रूल बनता है लेकिन कहीं पे पूरा नहीं उतरता। हमने रूल बनाया, इंसान ने रूल बनाया, लेकिन वहीं पर वो रूल पूरा नहीं उतरता। सारे कुरान में उतरता है, एक आध जगह पे नहीं उतरता। तो हम अपने रूल की वजह से वही को चेंज नहीं कर सकते, उसको वैसे ही पढ़ते हैं। और ऐसे कहते हैं एक्सेप्शंस, रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको उर्दू में कहते हैं मुस्तस्नियात। तो हाय ज़मीर पर लगनी तो कसरा चाहिए थी, लेकिन देखें ये 4 कलिमात हैं, इनमें 2 जगह, एक जगह फतह लगी हुई है, सॉरी 2 जगह ज़म्मा लगी हुई है और 2 जगह हाय ज़मीर साकिन है। होनी कसरा चाहिए थी, पर अब हम क्या कर सकते हैं, वही को तो नहीं बदल सकते, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और बाकी भी ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। एक हाय ज़मीर का बड़ा उलमा का मसला है, बड़ा मज़ेदार, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं वक़्फ़ बिरोम, आपको पता है वक़्फ़ बिरोम कसरा पे भी होता है, ज़म्मा पे भी होता है, तो हाय ज़मीर मकसूर भी होती है, मज़मूम भी होती है। मसला ये है कि क्या रोम और इशमाम हाय ज़मीर पे हो जाता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता, और कुछ लोग कहते हैं कि डिटेल है। अगर हाय ज़मीर के माक़बल वाव साकिन हो या या साकिन हो, या इसके माक़बल ज़म्मा हो या कसरा हो, तो वक़्फ़ बिरोम और इशमाम जायज़ नहीं होता, बाकी सूरतों में जायज़ होता है। अब आप कहाँ जाएँगे? करेंगे रोम या इशमाम या नहीं करेंगे? तो प्यारा सा मशवरा ये है कि वक़्फ़ बिल इस्कान ही किया करें, क्योंकि वक़्फ़ बिल इस्कान जो है वो वक़्फ़ हम सुकून लेने की खातिर करते हैं ना, पढ़ते-पढ़ते खुद को राहत देने के लिए। तो वक़्फ़ बिल इस्कान में सबसे ज़्यादा राहत मिलती है, इसीलिए हम वक़्फ़ बिल इस्कान करें। और अगर रोम और इशमाम किरात के दा को वाज़िह करना चाहें, तो आप देख लें, जो आपके असातिज़ा आप जिससे कुरान पढ़ते हैं, जो वो आपको सिखाए, आप वैसा ही करें। अब हमारा क्या रह गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला सेशन भी मुकम्मल हो गया, दूसरा सेशन भी मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे माशाल्लाह जिन्हें सारा याद भी हो गया होगा, समझ के आ गया होगा। कुछ बिगिनर्स भी होंगे, तो बिगिनर्स ने क्या करना है, परेशान नहीं होना। अभी आपके डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, आपने अपने-अपने टीचर्स के पास डिस्कशन के लिए जाना है, वो आपको पॉइंट्स रिवाइज़ कराएँगे, तो आपको 40%, 50%, 60% याद हो जाएगा। फिर आपने खुद बैठ के याद करना है, किताब से मार्क करना है, छोड़ना नहीं है। इसको मार्क करें, इसको याद करें, और फिर भी कमी रह जाती है तो 2 घंटे के अंदर जो है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आ जाया करेगी, तो रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें। और फिर कोई सवाल हो तो अपने ग्रुप्स में पूछ लें, तो कल के सेशन से पहले उन सवालों के जवाब दे दिए जाएँगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।